اللہ کے یہ زلزلہ کے موقع پر تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے استاد محترم جناب حضرت مولانا عبد اللہ صاحبی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور جو ہے زلزلہ کے موقع پر تقریر پیش کریں۔ بسر خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹیج پر رکھ افروز علماء کرام، شاعر اسلام حضرت مولانا عبد الغفار صاحب دامت برکاتہ اور مدرسہ بیت العلوم کے ارد گرد کے نوجوان جناب نذیر صاحب، جناب صابر بھائی اور امیر بھائی اور ہمارے حیدر بھائی، الحمد بھائی، حاضر بھائی اور مسلم بھائی اور ہمارے چچا اور بزرگ جناب محمد شعیب صاحب، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مدرسہ بیت العلوم کے طلبہ اور طالبات کا پروگرام آپ نے سنا۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن یوم جمہوریہ ہے، یعنی 26 جنوری کو اردو میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ 15 اگست اور 26 جنوری، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس پیارے ملک اور ہمارے اس ہندوستان پر تن کے گورے، من کے کالے، شاکر، ناپاک، چال باز انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور 250 سال سے زیادہ اس ملک میں حکومت کیا۔ بالآخر ہمارے اجداد نے، ہمارے آباء و اجداد نے انگریز کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کرایا اور یہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریز کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ لیکن آزاد تو ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے محترم اور عزیز طلبہ اور طالبات، میری بات کو غور سے سنو کہ ہر چیز کو چلانے کے لیے ضابطہ اور قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر قانون کے کوئی چیز ہم ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے ہیں۔ 2.5 سال 1947 میں ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا اور 1950 میں ہندوستان کا جو قانون ہے وہ نافذ کیا گیا۔ اس بیچ میں 2.5 سال کا جو وقت ہے وہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ملک کو چلایا گیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے، اسلاف نے ایک کمیٹی تشکیل کی، جس کمیٹی کے صدارت بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا اور ان کی صدارت سے ہندوستان کے آئین کو لکھا گیا، ہندوستان کے قانون کو لکھا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے دستور ساز اسمبلی اجلاس میں ہندوستان کے آئین پر، ہر آئین پر بحث کی گئی، ہر آئین پہ غور و فکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ ہندوستان کا آئین اپنے ملک میں اپنا قانون اپنے لوگوں پر نافذ کر دیا گیا۔ اسی لیے آج کے دن 26 جنوری کے دن جشن منایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا قانون اپنے لوگوں پر 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا۔ اس لیے جشن کے طور پر یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور 26 جنوری کو مناتے ہیں اور ہم لوگ اس پہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہندوستان کا آئین ایسا آئین ہے جس میں ہر مذہب کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر اور اپنی دعوت آزادی کے ساتھ لوگ کہہ سکے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی عدالت، ہندوستان کی میڈیا یہ ہمارے خادم ہے، یہ
सकती है। जमहूरी मुल्क में आवाम, जमहूरी मुल्क में पब्लिक मालिक होता है और हुकूमत, अदालत आपके तो खादिम है, आपके तो नौकर है, वो खिदमत अंजाम देते हैं। बताया चला आवाम के और अदालत के दरमियान, आवाम और हुकूमत के दरमियान हमारे ये जो हिंदुस्तान का आईन है एक मुआहिदा है, एक मुआहिदा है। यानी हमने जिसको सरकार बनाया, हमने जिसको अदालत में बैठाया, यानी हमने जिसको अदालत में बैठाया, हमने जिसको मीडिया का बात दोस्त किया, अगर अदालत, अगर सरकार हमारे हिंदुस्तान के इस आईन के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, ये पब्लिक उसकी बात मान नहीं सकती है। उसके सीने में सीने मिलाकर, उसके आंख में आंख मिलाकर बात को मनवा सकती है कि आपकी बात हमारे हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, इसलिए आपकी बात मानी नहीं जाएगी। जो भी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर वो अपना काम कर रही है तो आवाम बखुशूस को कबूल करती है। अल्लाह करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप याद से सुनिए, ख्याल से दिल के गोशे में बैठाइए। अब एक दरीचे को खोलिए मेरे बच्चियों और मेरे नौजवान साथियों से जाओ, बात याद रखिए। हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ अगर कोई अदालत, अगर कोई हुकूमत, अगर कोई मीडिया हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ अगर आप पर कोई हुक्म नाफिज करता है तो आपको हिंदुस्तान का आईन ये हक दिया है कि आप अपनी बात। तो पता ये चला कि आवाम, हम और आप मालिक है और हुकूमत क्या है? खादिम है। मीडिया क्या है? खादिम है। अदालत क्या है? खादिम है। अगर अच्छी से हमारी खिदमत करेगा, अगर अच्छे से हमारी नौकरी करेगा तो वो सही है, अगर नहीं करेगा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान का आईन क्या रहा है? गोया कि एक मुआहिदा है और वो हिंदुस्तान का आईन इसी 26 जनवरी को निफाज हुआ, अमल में आया कि हर शख्स इसी के मुताबिक अमल करेगा और चलेगा। इसलिए आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी हम और आप हिंदुस्तान में जश्न के तौर पर क्या मनाते हैं? तो ये ना, हाँ, जश्न के तौर पर मनाते हैं। इसलिए हम और आप मेरे अजीज बच्चों और अजीज तालिब इल्मों और मेरे नौजवान साथियों, पता ये चला कि हिंदुस्तान के रहने वाले को, बाशिंदा को, जो दानिशमंद है, उसको हिंदुस्तान के आईन को जानना जरूरी है। अब तो हर सवाल में आ गया है, इंग्लिश में और क्या करें उर्दू में नहीं। आप जिस जमाने में अगर इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं उस जमाने में कानून लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब आपको जानकारी होगी तो आप किसी के सामने अपनी बात पेश कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप डरेंगे, आपको डराया जाएगा तो आप डरेंगे, लेकिन आपको हिंदुस्तान के आईन अगर मालूम होगा तो आप डर नहीं सकते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी हो। आपको मैं बताऊं मेरी बच्चियों, एक कानून है, अगर आपके घर में रात के वक्त अगर कोई जेंट्स पुलिस आ रहा है, आपके घर में अगर कोई मर्द नहीं है तो आप उसके आवाज में आवाज लाकर बोल सकती हो। क्या कौन कहेगा मैं पुलिस हूँ? आप पूछिए कौन जेंट्स हो, मर्द हो या लेडीज? वो कहेगा मर्द। आप कहो कि लेडीज पुलिस को भेजिए, मेरे घर में कोई नहीं है, अगर उस पर भी जबरदस्ती वो करेगा आपके घर में आ सकता है। तो हिंदुस्तान का आईन आपको यह हक दिया है कि आप उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं कि तो मेरे घर में कोई मर्द नहीं था, आपने लेडीज पुलिस को भेजा क्यों नहीं? पता ये चला, इसकी जानकारी हमें होगा तभी तो हम उससे लड़ सकते हैं, तभी तो उसकी आवाज में आवाज मिलाकर हम कर सकते हैं। लेकिन हमें आईन का मालूम नहीं, हमें हिंदुस्तान का कानून मालूम नहीं हमारे, और तो हम क्या उससे जवाब देंगे? आप तो उसको देखकर ही डर जाएंगे। पता ये चला, चाहे कोई भी अफसर हो, अगर वो हमारे आईन के खिलाफ कर रहा है, आप बिल्कुल बेबाक होकर उससे बात कर सकते हो। इसलिए आपसे दरखास्त है और आप गार्जियनों से, आप बच्चों से, जब आप पढ़ेंगे तो आप में से ही जज बनेगा कोई, आप पढ़ोगे तो आप में
منتظر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام طلبہ اور طالبات کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور دل میں جو حوصلہ ہے اللہ تعالیٰ اس حوصلہ کو پورا فرمائے اور آپ کے اس مدرسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنی رات ہوئی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے یہاں جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ انہوں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے جو مدرسے کی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے انہیں بھی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ ہماروں کو سلامت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے ہندوستان سے جو نسلیں بند رکھ چکی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان میں امن